सरकार ने पहला भी कहा सी इंडस्ट्री चलाओ, इंडस्ट्री चली नहीं चली, कागजी फैसले ने लोगों को की 4 घंटिया 7 तो 11 है ना जी राय दी है, की फायदा होगा जी वो उदों तो वो आपकी जरूरी घर दियाँ वस्तुआं ही लैके आ सकता, और तो कुछ नहीं होना। मगर जिहड़ा हैल्थ का चैलेंज खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके के हैल्थ महकमे की परफॉर्मेंस, हैल्थ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है, अगे इन्नियां अनगैलियां सामने आईयां ने, चाहे वो एंबूलेंस की सी, एंबूलेंस के हाल वेख लो, एंबूलेंस का ड्राइवर नहीं सी, फिर जिहड़ी टेस्टिंग है वो सब तो घट है पंजाब 'च पर 10 लाख पिछे। इन्हें दे नाल पंजाबियां नूं होर खतरे पैदा हो सकते हैं। एक रोबस्ट स्ट्रोंग हैल्थ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ 73%, ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ 1%। कौन जिम्मेवार है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो हर गल की। दिस इज नो टाइम टू प्ले विद पीपल्स लाइफ। ये लोगों की जिंदगी नाल खेलण दा समा ही नहीं है। पर हेल्थ मिनिस्टर दे अस्तीफे दे नाल तुहानूं लगदा कि ये चीज़ां सुधर सकदियां या उन्हां नूं मिनिस्टर नूं अस्तीफा देण दी बजाय अपनी जिहड़ी कारगुजारी ਉਹ दुरुस्त करनी? नहीं, मैं तो बेनती नहीं, 1.5 सवा महीना हो गया जी नहीं कर पा रहे। मैं तो उन्होंने बेनती करदा सब तो पहला कि तुसी पंजाब ते पंजाबियां दे भले वास्ते तुसी अस्तीफा दे दिओ, उस तो अहदे फिर मिल जाएंगे थोनू। जे मतलब जिंदगी नाल तां ना खिलवाड़ होवे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बेनती करदा कि तुसी महकमा आप संभो फॉर द सेक। अज यार सब हाईएस्ट डैथ रेट पंजाब दा, रिकवरी रेट लोएस्ट, कदे टेस्ट नैगेटिव आ रहा फिर पॉजिटिव आ रहा, मजाक बनाया पिया। श्रद्धालू पहला आ रहे हैं, चिट्ठी बाद च निकल रही है DSC नूं कि जी इन्हां नूं चैक करके घर पे, मजाक बनाया पिया। डॉक्टर ते नर्सा रौला पा रही ही PP किट पाउणी कोई नहीं, तो कौन जिम्मेवार है ये? ये मजाक चलता रहूगा, जिंदगी नाल खिलवाड़ होंदा रहू पंजाब च। पर जिहड़ी एंबूलेंस दी कल तस्वीरां सामने आईयां, हुण DC साहब ने इंक्वायरी मार करती है, पर तुहानूं नहीं लगदा कि इहनूं गंभीरता दे नाल नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आदेश जारी कीते जा रहे ने, सख्ती दी गल कही जा रही? यार एक ना ये सब कवर अप है। इनकुआयरी किन्ने दिनों बाद उहदी रिपोर्ट आऊगी? महीने नूं तां होर बड़ा कुछ हो जाना जे इस तरह ही रहा। देखो पेशेंट इनकार कर जे, मैं एवें कहा श्रद्धालू की फुल कॉरपोरेशन सी, वो कहता जी मैं गड्डी आपदी ते जाना, मैं कल्ला जाऊँगा, तुसीं अगे पिछे गड्डी ला लो, मैं नाल जाऊँगा, जिथे जाना मैं चलूँगा, मगर मैं इस एंबूलेंस से कित्थों चढ़ जा जिहदा ड्राइवर कोई नहीं, क्वालीफाइड ड्राइवर कोई नहीं सी, डॉक्टर आपदी हिम्मत नाल चला रहा सी, रोहित कुमार जी। मैं उन्हां दी शलाघा करदा कि उन्होंने आपकी जिम्मेवारी समझी। अज भी मैं डॉक्टर ते नर्सां दी, पैरामेडिक स्टाफ की शलाघा करदा, मगर उन्हां दी हौसला अफजाई लई की कर रही है सरकार, वजीर साहब की कर रहे हैं। और अज भी बार बार गल आ रही है 247 करोड़ रुपया आया है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है। मैं अगे गल कर चुकिया कि उहदे तो केवल 16% पैसे 40 करोड़ जिलियां 'च गया है कोविड की लड़ाई के खिलाफ, और वो 16% चो केवल 35% यूटिलाइज होया। क्यों नहीं पैसे खर्च हो रहे? इन्हां चीज़ों लिए आया सी, वेंटिलेटेड एंबूलेंसा होण, हॉस्पिटल दे बेटर फैसिलिटी होवे, क्यों नहीं पैसे खर्च हो रहे तुहाडे तो? जे तुसीं खर्च कीते भी ने ते करप्शन कढ़ती उहदे च लोकां ने। कल CM साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ अपने ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। हर पंजाबी दी जिंदगी बड़ी कीमती है, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस हैल्थ महकमे की रह रही है, चाहे वो टेस्टिंग के मसले च है, चाहे वो रिकवरी के मसले च है, चाहे वो हाईएस्ट डेथ रेट है, चाहे वो कोविड की लड़ाई खिलाफ जोड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पैसे आया उसकी यूटिलाइजेशन नूं लैके, या एंबूलेंसा का जो हाल है, जां जिस तरीके नाल भाई निर्मल सिंह जी के परिवार ने या कोहली साहब के परिवार ने जो हैल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोली है, इन्हां सारियां नूं ध्यान 'च रखते हुए मेरी दोवें हथ जोड़ के गुजारिश है
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਜਾਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ 73-74% ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ 1% ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਇਹ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਓ, ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਚਕਚਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸਟੈਪ। ਨਾਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਸੇ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 300 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ, ਮਗਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ, ਮਗਰ ਉਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦਾ PR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ SDRF ਦੇ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ, 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 100% ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। 247 ਇੱਕ, 112 ਕਰੋੜ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, 6000 ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 55-60% ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਕਣਕ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ 4 ਜੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। 5 ਕਿਲੋ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ
5 ਕਿਲੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ 5 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, 20 ਕਿਲੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, 20 ਕਿਲੋ ਅਗਲੇ, 60 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 750 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ 'ਚ। ਉਹ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ, ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 750 ਕੱਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਜੋਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡਬਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਚ ਲਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹਰ 750 ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡਬਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੀ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।